لاہور میں بارشوں کا 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 350 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ۔ گلی اور محلے تالاب کا منظر پیش کرتے رہے، متعدد علاقوں میں کئی فٹ پانی۔ شادمان، گلچن راوی، تاج پورہ اور بیدیاں روڈ میں پانی گھروں میں داخل۔ میون سروسز، جرنل اور چلڈرن ہسپتال ڈوب گئے، پانی مختلف وارڈز میں داخل۔ ڈاکٹرز اور مریضوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں۔ طوفانی بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام بھی بیٹھ گیا، 407 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نیکشن نکاسیات کی خود نگرانی کی۔ طوفانی بارش سے ڈوبے سرکاری ہسپتالوں اور اہم شاہراہوں سے چند گھنٹے میں پانی نکال لیا گیا۔ ٹیمیں نشیبی علاقوں اور سڑکوں سے پانی نکالنے میں مصروف، 80% جگہوں سے پانی نکال لیا گیا، کئی کو کلیئر کرنے کا کام جاری۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان دوران بارش فیلڈ میں رہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا، لاہور میں ریکارڈ بارش ہوئی، چند گھنٹوں میں نکاسیات کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی والے بارش پر بھی سیاست سے باز نہیں آئے۔ تقریباً کوئی 337 ملی میٹر بارش جو ہے وہ اس وقت تک ریکارڈ کی گئی ہے، اور یہ 44 سال کا ریکارڈ جو ہے بارش کا وہ ٹوٹا ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اس پانی کو کلیئر کیا گیا ہے۔ شاید پنجاب کی تاریخ میں کسی چیف سیکرٹری کو اس طرح سے 9:30 بجے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، جو اس مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب حکومت نے۔ چیف سیکرٹری صاحب بھی جو ہے وہ دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش، قصور، شیخوپورہ، پاکپتن، سرگودا، جہلم اور دیگر شہروں میں بادلوں کی طوفانی اننگز۔ نشیبی علاقے نہر کا منظر پیش کرنے لگے، متعدد گھروں میں پانی داخل۔ راولپنڈی میں موٹر سائیکل سوار لڑکی برساتی نالے میں ڈوب کر جاں بحق، امدادی ٹیموں نے لڑکی کی لاش نکال لی۔ ریسکیو اہلکار نالا لئی کے اطراف اور نشیبی علاقوں میں تعینات۔ آج سے 6 اگست تک ملک کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ پی ٹی آئی میں پنجاب نے بارشوں سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ 24 گھنٹے میں 3 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ طوفانی بارشوں سے 6 گھروں کو بھی جزوی نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی، 3 روز میں جاں بحق افراد کی تعداد 24 ہو گئی۔ مختلف اضلاع میں 73 گھر مکمل طور پر تباہ، 77 کو جزوی نقصان پہنچا۔ اپر چترال میں سیفریج کے علاقے میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلابی ریلا پورا گاؤں بہا کر لے گیا۔ مہانڈری میں پل بہ جانے سے وادی کاغان کا زمینی رابطہ تیسرے روز بھی منقطع، سڑک بحالی کا کام جاری۔ پاک فوج کی ٹیم بھی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ سندھ میں مانسون کا جارحانہ سپیل، کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل کھل کر برسے۔ کینٹ ریلوے اسٹیشن ریزرویشن آفس کی چھت ٹپک پڑی، پانی جمع ہونے سے عملے اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ دادو میں کیرتھر کے پہاڑی سلسلے میں بادل جم کر برسے، ندی نالوں میں طوفانی، گاج میں رابطہ سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ ٹھٹھا میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے ڈوب گئے، بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم۔ امریکی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں احکامات جاری کیے۔ ایرانی فوج کا تل ابیب اور حیفا کے قریبی فوجی اہداف پر حملے پر غور۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے الٹیمیٹم دیا، کسی بھی جارحیت کا بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، حکومت کا کل یوم سوگ کا اعلان۔ تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت عالمی قوانین کی خلاف ورزی۔ یہ واقعہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے چیلنج ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کھلے عام درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر رد عمل۔ فلسطین کی صورتحال سے متعلق اتحادی جماعتوں کے پارلیمنٹیرین سے گفتگو میں کہا، اسرائیل گزشتہ 9 ماہ سے فلسطین میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے، شہریوں کے شہر زمیں بوس کر دیے ہیں، اس طرح کی صفاقی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔
शहीद हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की तेहरान में नमाज जनाजा अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सदर मसूद पसीशकियान, आला हुकूमती हुकाम और हज़ारों अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। हमास सरबरा का जिस्ते खाकी की जलूस की सूरत में फ़लस्तीन स्क्वायर तक लाया गया। शहीद इस्माइल हनिया को कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सपुर्द खाक किया जाएगा। हमास रहनुमा की शहादत पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की से हमकिनार करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान सनती ताउन वक्त का तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के आला सतह वफ़द से गुफ्तगू, कहा कि मुश्तरका मनसूबों के जरिए चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली फ़ायदेमंद साबित होगी। चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। बशाम वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान ने IMF को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर से ज़ायद सूद अदा कर दिया। 30 साल में तकरीबन 29 अरब डॉलर कर्जा लिया गया। 21 अरब 72 करोड़ डॉलर से ज़ायद कर्ज वापस किया गया। गुज़श्ता 4 बरस में IMF से 6 अरब 26 करोड़ डॉलर के कर्ज लिए गए। 4.5 अरब डॉलर से ज़ायद कर्ज वापस किया गया और दूसरी जानिब मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा 14 अरब 39 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 9.10 अरब डॉलर, कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5.287 अरब डॉलर हो गए। अगर IMF प्रोग्राम आखिरी बनाना है तो इस्लाहात करना होगी, हमें आगे बढ़ना होगा, गुंजाइश बहुत कम है। निजी शोबे को फरोग देने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, मायूसी फैलाने वाले सुन लें, पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। मुआशी तरक्की के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना बड़ा चैलेंज है। मुल्क से मनफी रवैये, एहतजाजी कल्चर को ख़त्म करना होगा। गुज़श्ता 2 साल में मुल्क से अरबों डॉलर की सरमाकारी चली गई। PTI का हुकूमत के खिलाफ 15 दिन में सियासी ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। NRO वाली हुकूमती इदारों से आवाम को लड़ाकर फ़ायदा उठाना चाहती है तो शाखाना से मुतालिक मेरिट पर फैसला किया जाए। 5 अगस्त को सवाबी जलसे में बानी PTI का खसूसी पैगाम आवाम तक पहुँचाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा कि महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। जमात इस्लामी के धरने और मुतालबात की हिमायत करते हैं। IPPs का मामला हल होने तक धरना खत्म नहीं होगा। जमात इस्लामी का धरने को हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील करने का इंदिया। चंद रोज बाद चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना देने का फैसला। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जो बिजली बंद ही नहीं रही उसकी कीमत क्यों अदा करें। IPPs माहिदों से हजारों अरब रुपए लूट लिए गए। जमात इस्लामी के मुतालबात हकीकत पर मबनी हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के पास हमारी किसी बात का जवाब नहीं। गौहर एजाज का एक बार फिर से IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा, जितनी बिजली बनाएं उतने पैसे लें। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर पैसा लेना बंद किया जाए। जो सस्ती बिजली दे उससे लें। हुकूमत का काम कारोबार नहीं। आवाम खुश होंगे तो कारोबार चलेगा। जब 33 रुपए पर बिजली बन रही है तो 100 रुपए क्यों दें। पाकिस्तान 40 अफराद का नहीं बल्कि 24 करोड़ आवाम का है। IPPs पर सियासत हो रही है। प्रोटेक्टेड सारिफिन के बिल्स पर रिलीफ दिया। सस्ती बिजली की फराहमी के लिए कोशिशें जारी हैं। डिस्कोर्स को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा कि IPPs बहुत बड़ा ज़ख्म, उसे बंद करने की ज़रूरत है। बिजली के सालिमाना मुआहदे किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्रीज बंद, कारोबार ख़त्म हो रहे हैं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म।
पिकैट अदालत इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। जमानत मिलने के बावजूद रऊफ हसन की रिहाई मुमकिन नहीं। तर्जुमान PTI इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 2 रोज के रिमांड पर CTD की तहवील में है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में शरीयत एपेलेट बेंच तश्कील। जस्टिस नईम अख्तर अफान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। डॉक्टर खालिद मसूद और डॉक्टर किबला याज़दी बतौर आलिम जज शरीयत बेंच का हिस्सा। सहाफ़ी अरशद शरीफ अस्कुत नोटिस की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। सिंध हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खुद चलाने का फैसला। सूबाई वजीर सनत जाम अकरमुल्लाह धारेजो ने कहा कि स्टील मिल्स की 4000 एकड़ ज़मीन से मुतालिक अहम पेशरफ सामने आई है। स्टील मिल्स की ज़मीन पर चीनी स्पेशल एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन बनेगा। विफाक ने चीनी सरमाकारों को मुफ्त ज़मीन देने की पॉलिसी बनाई है। अगर ये ज़मीन मुस्तकबिल में फ़रोख्त हो तो सिंध हुकूमत को हिस्सा मिलना चाहिए।